Dicatat dalam Islam, wanita pertama mati syahid dalam Islam Sumayyah radhiyallahu anha. Beruntunglah apabila orang nang memilih bini, memilih pasangan nang karena agama. Tapi berapa banyak dalam prakteknya orang kada milih agama. Milih napanya? Milih ganal walohnya, memilih bunga semuhanya, memilih kasugihannya, kada memikirkan agamanya. Nabi kan nyuruh milih karena agama. Karena dalam kasus-kasus yang terjadi, kenapa rumah tangga itu tidak bisa harmonis? Karena pada dasarnya pasangan itu tidak mengerti agama. والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، وعلى ما نوى قطب هذا الزمن وعلى ما نوى شيخنا، وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونخص منهم لساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأم المؤمنين سيدتنا خديجة بنت خويلد الكبرى، سيدتنا عائشة الرضا، وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهما أجمعين، سيدنا عمران ابن الحسين وجميع ذرية رسول الله أجمعين، ونخص منهم لسيدنا الإمام سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر بن موسى الجيلاني، سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المداني، سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا علي عم الفقيه، وجميع سادتنا آل باعلوي صغيرا وكبيرا وأصولهم وفروعهم، وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء، ونخص لسيدنا الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وسيدنا الإمام أبي يزيد البسطامي، وسيدنا الإمام جنيد البغدادي، سيدنا الإمام محمد البداوي، وسيدنا الإمام محمد الرفاعي، وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي، وأصولهم وفروعهم، وجميع أهل المعلى والشبيكة والبقيع، وأهل البدر واللحوظ زنبال الفريد والأقدار، وأهل تريم وأهل زبيد، جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصلحاء في بلادنا إندونيسيا، نخص في الجاوي وفي بالمبang دار السلام، وفي بلاد البنجر خاصة، وفي كليمنتان جنوبية عامة، ونخص لسيدنا الإمام قطب البلاد مولانا محمد أرشاد بن عبد الله بن أبي بكر البنجري، حضرة الشيخ محمد كشف الأنوار بن إسماعيل البنجري، الشيخ الحجي محمد شرواني بن عبدان، والشيخ الحجي شعراني بن عارف، وسيدنا الشيخ شيخ المشايخ في زمانه أبي محمد أمين بدلي البنجري، وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين، وجميع مشايخنا في الدين، ونخص لمشايخنا الذين اتصل سندهم إلينا، ونخص لسيد الوالد الأستاذ الحبيب محمد بن حسين بعبود وابنه الأستاذ علي بعبود، والداعية إلى الله الأستاذ الحبيب حسن بن أحمد باهرون، والشيخ أحمد رضوان لقبنكي، والشيخ الحاج سرياني بن رئيس، وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي أرحامنا ذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، يعلي درجاتهم بالجنة، يعيد علينا وعلى ذرياتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح، أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، يفرج كروبنا، يوسع أرزاقنا، يصحح أبداننا، ويطول أعمارنا، وييسر أمورنا، ويقضي عنا ديوننا،
ويقضي جميع حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات أهل مجلسنا وحاجات إخواننا المسلمين بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Faqala al muallif hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal ukhra. Pasal kedua, pada hukuk Rasulullah, artinya hak-hak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar pada seluruh makhluk. Lebih-lebih lagi, barisilah lokopina salah baca, lebah-lebah lagi jar wanyi, artinya lebih-lebih lagi bagi umatnya, karena ia rahmat dan minnah. Minnah bacaannya, minnah itu artinya kenikmatan, dan uswah. Uswah itu ikutan atau teladan, dan wasilah. Wasilah itu perantara bahasa kita. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Artinya, dan tiada mengutus kami akan engkau. Engkau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, kecuali menjadi rahmat segala alam. Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat. Kalau dalam tafsirnya beda-beda. Rahmat lil alamin itu ada yang memaknai memang lil alamin li jami'il khalqi. Maknanya keseluruhan ciptaan Tuhan. Nabi Muhammad itu dapat jadi rahmat. Ada yang mempersempit tafsirnya, lil alamin itu lil insi wal jan, bagi manusia dan bangsa jin. Nabi Muhammad itu jadi rahmat bagi manusia dan bagi jin. Kecuali hanya satu yang tidak mendapat rahmat Nabi Muhammad. Satu nang kada dapat. Siapa itu? Ialah iblis. Iblis orang yang kada dapat rahmat, makanya disebut namanya iblis, artinya itu orang putus dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu kadada nang paling utama kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita disuruh bergembira kalau nang anu tah, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan dengan rahmat Allah hendaklah kita bergembira. Karunia Allah, rahmat Allah yang paling utama, kada lain kada bukan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si iblis ini sama sekalinya kada dapat rahmat Nabi.
andai pian iblis itu dapat rahmat, ada harapan iblis itu masuk ke surga. Inya kada dapat rahmat, dicabut rahmat itu, dicabut. Nah itu kenapa hikmahnya ini kita para Isra Mi'raj dah. Nah sebelum Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj itu, Nabi itu dibedah dadanya, mulai di bawah pohon gulu sini. Nah riwayatnya fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni, dibedah Nabi kita itu, membelah oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita, mulai di bawah pohon gulu sampai ke tangahan parut pusat, dibedah, dicabut hatinya baginda Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam, dicuci sampai 3 kali. Apakah artinya hati Nabi itu kada bersih? Kada, Nabi itu sudah bersih, tapi menambah-nambah bersih, itu tuhron ala tuhrin, suci di atas suci. Orangnya sudah suci, ditambahi suci, makanya Nabi Muhammad itu suci benar. Nah lalu ada sedikit nang kayak apa yo, modelnya kayak gumpalan hirang di dalam dada Nabi itu. Di hati Nabi itu ada gumpalan hirang, itu dicabut dari hati Nabi, dibuang, dihilangkan. Gumpalan hirang itulah yang disebut di dalam kitab Hazzus Syaitan, bahagian setan dalam hati Nabi. Nah itu jar guru kami Bahrin jelaskan, karena itu dicabut dari hati baginda Nabi, maka setan apalagi iblis itu sama sekali tidak mendapat tempat di hati Nabi Muhammad. Orang yang tidak mendapat tempat di hati Nabi Muhammad berarti orang itu kada dapat rahmat, karena rahmat nang baikung kada lain kada bukan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicabut orang ya, dibuang, kan kayak apa hendak dapat rahmat, dicabut. Nah itu pangjar guru, andai aja sidin beumpamaan, andai jar itu kada dicabut dari dalam dada Nabi, setan lawan iblis tuh berhak masuk surga. Jakanya kada dicabut jar sidin, atau malah jari kami baharitah. Nah itu sidin menjelaskan. Nah jadi semuaan itu dapat rahmat. Manusia dapat rahmatnya Nabi Muhammad, jin dapat rahmatnya Nabi Muhammad, tergantung mereka-mereka ini mau kada mendekat kepada sang rahmat ini. Bilanya mau mendekati, makin berbanyak rahmatnya. Itu rahmat Nabi Muhammad itu ketika di hadapan manusia, di hadapan bangsa jin, betul-betul nampak. Di mana umat Nabi Muhammad, nangarannya umat Nabi Muhammad itu pasti diringankan segala-galanya biar. Contoh aja gini, orang-orang bahari itu bilanya bagawi maksiat langsung diubah Tuhan. Pokoknya bilanya bermaksiat langsung diubah jadi binatang. Itu bahari. Bila menggawi nang ini diubah Tuhan jadi warik. Bila menggawi nang ini diubah Tuhan jadi babi. Macam-macam diubah karena Tuhan langsung murka. Ada umat Nabi Muhammad ini kada, karena rahmat Nabi Muhammad nangka itu ganalnya, akhirnya umatnya ini nyata-nyata bermaksiat, tapi maksiat itu masih ditangguhkan oleh Allah. Kaina Tuhan ma'azab tuh kaina mahadang lokopina orang ni sadar kada langsung. Adalah tadangar orang nang langsung diubah Tuhan jadi binatang. Wah ini kada tadangar lagi, mulai zaman Nabi Muhammad kada tadangar lagi. Diubah jadi binatang, ada nang diubah jadi warik, diubah jadi nang macam-macam. Tak salah menggawi dosa nih, melanggar aturan Allah, langsung diubah jadi warik jadi babi. Umat Nabi Muhammad kada nang kayak itu lagi, kada nang kayak orang bahari. Artinya kan rahmat ini.
Kita kada kau membayangkan biar jakanya kita nih tak salah sakuah bijak benar menjadi babi. Jaka misal tuh leh, bila kada sembahyang jadi warek misal, bah wah ini banyak muha warek ya, karena kada sembahyangan banyak benar entah. Tapi itu ditutupi oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Nah makanya orang-orang min ahlil kasyaf itu mereka bisa melihat nang kayak apa potongan orang-orang nang aslinya. Makanya kadang-kadang ada guru-guru nang kasyaf itu melihat muha orangnya bawa manusia tapi muhanya muha babi, orangnya bawa manusia tapi muhanya muha warik, orangnya bawa manusia tapi kepala kambing, macam-macam itu. Firman Allah Ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ali Imran, lain Al Imran lah, Ali Imran itu bacaannya. Ali Imran. Ya, ada membaca Al Imran ya. Lain, itu Ali Imran, artinya surah keluarga Imran. Ayat 164. Artinya, sungguh Allah telah memberi nikmat yang besar kepada orang yang beriman ketika kami utus pada mereka akan seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mereka yang membacakan ia kepada mereka ayat Allah dan membersihkan ia akan akhlak mereka dan melajari ia akan kitab dan sunnah, padahal mereka dulunya di dalam kesesatan. Beruntunglah orang-orang nama umpati Nabi Muhammad ketika Allah mautus Nabi Muhammad, lalu orang-orang percaya nama umpati Nabi Muhammad, itu orang-orang beruntung. Apalagi nang era-era pertama, litingan nang pertama memeluk Islam, itu orang paling untung sudah, yang disebut as-sabiqunal awwalun, mereka-mereka nang paling dahulu masuk Islam, nang paling pertama benar dari 40 yang disebut as-sabiqunal awwalun. Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Siti Khadijah bininya Nabi kita Muhammad. Amanti bil basyiri wan nasu fil kufuri, amanti bil basyiri wan nasu fil kufuri. Sayyidah Khadijah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan orang lain padanya kafir, kada mempercayai dengan Nabi Muhammad. Orang lain kada mempercayai lawan Nabi Muhammad. Siti Khadijah yang pertama. Berbuat binatang nih. Imbah itu disusul oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu masuk tadudi pang, cuman masih deretan-deretan yang pertama. Sahabat-sahabat yang lain, bahkan di era-era nang awal-awal memeluk Islam itu penindasan kepada kaum muslimin itu luar biasa, pian. Luar biasa benar. Ada sekeluarga nang ditindas, disakiti, bahkan dibunuh secara tragis karena maumpati Nabi Muhammad. Tapi itu orang-orang yang beruntung, walaupun kelihatannya tersiksa di dunia, tapi mereka orang-orang beruntung. Keluarganya siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu bisi abah bisi mama Islam berdua.
Abah Sidin ngarannya Yasir, Mama Sidin ngarannya Sumayyah. Yasir lawan Sumayyah ketahuan oleh bosnya masuk Islam, ketahuan oleh patuanan pada mau umpati Nabi Muhammad, itu disiksa sadis-sadisan bian, tragis benar penyiksaannya bah. Pertama Yasir nang dibunuh. Apakah langsung dibunuh, dicucuk ke itu aja? Kada. Yasir itu ketika disuruh bebulik menyembah berhala, Yasir karas, kada mau. Aku sudah mau umpati Nabi Muhammad, aku menyembah Allah, kada mau lagi nyembah nang lain. Itu batisnya Yasir tuh pian ditalii ka kuda. Sebelah kanan talii ka kuda seikong, sebelah kiri talii ka kuda seikongnya. Kuda tuh dipisah, balain arah, bukahnya balain arah. Seikong bukah ke kiwa, seikong bukah ke kanan. Apa yang terjadi? Rabit awak Yasir. Sadis ini pembunuhannya. Karena Yasir mau umpati Nabi Muhammad. Kelihatannya sadis, beliau syahid saat itu, tapi itulah orang-orang yang bahagia karena mau umpati Nabi Muhammad. Itu perjuangan sahabat di awal-awal memeluk agama Islam. Ayo pian, sadihnya orang bahari. Imbah Yasir sudah wafat, mati syahid, nyambini dipaksa Sumayyah nih. Napa ikam Sumayyah hendak sama laki mo kah? Amun ikam kada hendak mati, ayo ikam bebulik menyembah berhala. Apa jawaban Sumayyah? Aku sudah bertekad bulat mau umpati Nabi Muhammad. Aku kada peduli hendak buhan ikam apai ke aku kada takutan. Ayo pian binian nek umanya si Yasir nih, Sumayyah ngarannya. Umanya si Ammar tintah. Bininya Yasir. Oh, jebuhannya menantang. Aku je Sumayyah kada apa-apa mati syahid. Yang penting aku kawa tetap beriman kepada Allah. Akhirnya napa? Dihantam mulai benda tumpul sampai benda tajam. Itu terakhir Sumayyah itu ditombak di kemaluannya. Di hadapan anaknya nih, di hadapan si Ammar. Ditombak di kemaluannya. Tembus sampai ke belakang. Dicatat dalam Islam, wanita pertama mati syahid dalam Islam Sumayyah radhiyallahu anha. Tak tinggal Ammar. Nah, Ammar nih, kutub-kutupan jadinya. Nihat abah awak rabit, nihat umma ditumbak. Napa Ammar ikam? Hendak mompati abahmu kah? Ayo ikam kah Pak? Mompati Muhammad ke tetap atau kayak Pak? Ammar langsung menjawab. Ujar Ammar, "Yuha, aku mau umpati buhanmu." Selamat Ammar, kada dibunuh karena mau umpati buhannya. Langsung Ammar buka ke wadah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ja Ammar, apakah aku murtad? Apakah aku murtad wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Wahai Ammar, hatimu saat itu seperti apa? Saat dalam keadaan genting terdesak seperti itu, hatimu seperti apa? Apa jawaban Ammar? Muntung haja Rasulullah mau umpati buhannya, hati tetap beriman kepada engkau. Oh jan Nabi kada murtad ikam. Nah, selamat Ammarnya. Jaka bapak dah, aku mau umpati abahku. Selesai Ammar. Itu. Artinya lalu diambil hukum di situ, sesuatu yang sangat-sangat terpaksa maka dimaafkan di dalam agama. Tapaksa untungnya tapaksa. Ammar tu kada dah hendak bakafir tu kada dah, cuma tapaksa daripada awak mati. Yalah. Tapaksa. Dah ada lagi makanan. Mun kada makan mati. Ada tikus. Tikus saya dikipung. Karena tapaksa, kada apa-apa, tapaksa ya. Napa yolah contoh tapaksa nih ya.
Nah, ada orang batakon bibinian diperkosa tuh berdosa lah jar. Bibinian nang diperkosa, mun nang memperkosa tuh nyata dah. Alahan pada berdosa ini toh. Orang nang kalahong aja berdosa. Lahongnya hakon tuh mahadang. Nih memaksa. Maka bini orang hapulang diperkosa. Banyak pada dosanya nih tak. Nyata dosanya. Nah, nang diperkosa tuh bang, ada nambah takon berdosa lah. Itu contoh terpaksa. Inya nih melawan, sudah, tapi tenaganya ada. Sudah habis tenaga, ada lagi cara dah, ada lagi jalan. Inya kada berdosa, nang berdosa nang menggawinin tak. Nah, itu. Kawan dia ditalii di tiang listrik. Tangan dijaret, betis dijaret. Maka bulan Ramadan disumpali lawan wadai. Hari siang nih kawan nih puasa disumpali muntungnya lawan wadai. Nah, luakakan nyambuati luak. Tapi sumpalinya taros. Kada kau maluak, dasawat maluak, sumpalinya kada ditagok awak mate. Mengkada ditagok toh awak sako mati dah kau bihinak lagi. Sako lah, ada lah kira-kira kayak tak. Ada. Jangan beristilah minta jarat kawan lah. Limbah Ramadan kena jarat pangkawan aku aja. Imbah sumpali wadai. Maka itu kan usah berjajaratan. Tapi gagal puasa ngarannya. Nah, itu orang-orang bahari lah. Cuman orang bahari itu orang-orang yang beruntung benar hubungan sahabat tah. Jadi mereka nama umpati Nabi Muhammad ini orang yang sangat beruntung. Walaupun dahulu mereka di dalam kesesatan. Banyak nama nyembah berhala bahari itulah. Mbahnya mau umpati Nabi Muhammad. Sayyidina Umar tuh lucu lah. Sayyidina Umar tuh lagi sidin kafir. Wani salah sedikit timpas. Salah sedikit hantam. Itu Sayyidina Umar. Tapi sidin ini bisi patung, bisi Tuhan terbuat dari gandum. Kada kawa pang kayak orang sugih, maulah patung emas, maulah patung perak dah kawa. Ulah gelepung. Ditampa-tampa jadi patung. Tuhan minta rajaki, Tuhan minta rajaki. Dede aja dapat rajaki. Hidung Tuhan dihimpal. Makan, ya Tuhan dimakan. Asa ndak tertawa aja lagi sidin tak. Kayak ingatan lagi bungol bahari kayak itu nah. Baik, Islam akhirnya sidin. Padahal awalnya hendak membunuh lawan Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad tuh dimuntung Sayyidina Umar nih, aku bunuh Muhammad nih. Pokoknya ku bunuh. Kayak itu terus pandir. Baya ketahuan sidin adiknya masuk Islam berdahulu. Adiknya Sayyidina Umar tuh Fatimah ngarannya. Masuk Islam. Umar geram bener. Ya, pokoknya Sayyidina Umar kubunuh beritaan. Utamanya Muhammad mati hari ini juga. Dasar baparang datang bapak Iran parang panjang. Ada kisah tuh bang, datangi Muhammad, keluar Muhammad, tunjukkan wajahmu sini Muhammad. Orang gairah sudah, pacang dibunuh jurang Nabi Muhammad nek. Sekalinya terdengar membaca ayat, ada orang membaca ayat surah Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa dan seterusnya. Kenapa Sayyidina Umar tuh mendengar ayat Quran menggetar? Pas dengar Quran, kejagauan hilang. Jagaunya mulai rumah tadi hilang. Nang hendak membunuh, hendak memati, menggetar tangannya kada bertenaga lagi. Itu jangan Nabi Muhammad hendak culas. Jangan Nabi Muhammad toleh nang kaya kita sakoah. Jangan nang kaya ulun datang hendak membunuh ulun, sekali datang menggetar hadapan ulun ulun jantik. Jantik. Jaka ulun. Tapi Rasulullah kada mungkin Nabi nang itu. Mbahnya datang, akhirnya menyerahkan diri Sayyidina Umar.
langsung mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Karena di hadapan Nabi Muhammadnya ulun bersaksi bahwa pian Rasulullah. Ba Islam Sayyidina Umar. Ya, nang imbah Sayyidina Umar masuk tuh Islam tuh kayak-kayaknya makin kuat. Kayak-kayaknya makin kuat karena doa Rasulullah diijabah. Allahumma a'izzal islama bi umara. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan satu Umar. Ada yang membaca bi ahadi umarain. Muliakanlah agama Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Umar nambah pengaruh tuh bahari ada dua. Ada Umar bin Khattab, ada Ammar bin Hisham. Ammar dan Umar tulisannya mirip-mirip. Bila Ammar pakai waw di belakang, bila Umar kadada waw di belakang. Tapi sama-sama disebut Ammar dan Umar, sama-sama aja disebutnya. Ammar bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab nang terpilih masuk Islam. Jan Nabi bila salah satu di antara baduannya mau masuk Islam, gagah Islam nih jadinya. Mun Abu Jahal tuh masuk Islam, bawa Islam nek. Abu Jahal tokoh. Nah, ternyata Allah tidak memilih Abu Jahal. Ternyata Allah tidak memilih Abu Jahal. Allah memilih Umar bin Khattab. Sedangkan Abu Jahal sampai kamati memusuhi lawan Nabi Muhammad. Ada Umar menjadi pelindung Nabi Muhammad. Itu. Inya Nabi Muhammad tuh melajari Islam itu harus didukung oleh berbagai macam pihak. Itu Nabi Muhammad melajari. Seandainya Nabi Muhammad itu sendiri, Islam itu tetap jaya. Tapi Nabi itu melajari lawan kita berataan bahwa dengan adanya dukungan si fulan, dukungan fulan, Islam ini jadi lebih seperti ini. Adanya Umar bin Khattab masuk, akhirnya Islam jadi lebih berwibawa. Orang berpikir hendak menghantam Nabi Muhammad, nang jagau ada. Rajin pinawani, nawani benar. Sudah aja kita hantam aja Muhammad tuh, tapi ada Umar berpikir tuh kadang-kadang Umar aja selesai kita. Nah berpikirlah orang karena ada yang jaga melindungi. Nah kayak itu sama tuan guru kayak itu juga. Nya bila ada yang jaga rajin melindungi tuan guru, orang hendak menjahati itu berpikir aku jurang muntah jahati ngintok si anu tuh aja bisa melawan akan aja. Berpikir ya aku aja. Si anu tuh jangankan pisau aja, kapak aja denginya. Piloro aja artinya mantol, gugur di hadapan awaknya. Nah kada wani orang berpikir toh orang hendak memacam-macami. Sama bahari lo abah guru sekumpul waktu sidin berdakwah, lika-likunya berat benar, macam-macam benar lika-likunya toh. Beberapa guru yang menjadi pendukung, yang menjadi apa ngarannya kekuatan di belakang beliau. Bila ada artinya bubuhan tuan guru napi na macam-macam lawan sidin, guru saman nang meningasnya. Banyak kayak tuan guru na memusuhi lawan sidin. Kadang ketujuh lawan sidin, sidin anom tapi naik. Anom benar kan naik sidin. Banyak nang kadang ketujuh, banyak nang memusuhi. Bila ketahuan oleh guru saman, dicelengi guru saman ampe hem toh. Karena ada nama melindungi. Pas guru saman meninggal, pinawani yang orang nama lindungi kadada. Dari pemerintahan kadawani hendak macam-macam, padahal bahari macam-macam aturan dah. Tuh nanti tuha mengerti benar zaman bahari harus tanda tangan itu dan ini memastikan tuan guru ini aman ini. Tuh zaman-zaman itu siapa penanggung jawabnya? Guru Badarudin, almarhum guru Ibad. Pokoknya je guru Ibad aku nah tanda tangannya. Zaini itu pokoknya aman. Guru Ibad penanggung jawabnya. Jadi pemerintah dua nih macam-macam. Mau nambah guru nih. Penanggung jawabnya ada, pelindungnya ada. Orang awam pina kisik-kisik menyembati sidin, menyembati itu dan ini. Guru Salman Jalil nang membujurakan, jangan ikam menyambat nang itu ikam kada tahu nang ini. Guru Salman Jalil pun urusan
Jadi ada nang melindungi itu di belakang kayak itu nah Rasulullah tuh kayak itu, ada Umarnya, ada Utsmannya, ada Alinya, ada Abu Bakarnya. Itu orang-orang yang menjadi pendukung dakwah Nabi kita Muhammad. Nah, kita tuh harus kayak itu juga tuh, ada kerjasama kayak itu nang sugih umpat, nang jagau umpat, nang tuha-tuha umpat, nang anum umpat tuh rame. Nah kayak itu dakwah tuh kelihatan, jadinya dakwah itu majunya tuh kelihatan. Jadi banyak mereka dulu yang sesat, kemudian mereka beruntung karena dapat beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah bagi orang yang sungguh mengharap Allah dan hari akhir, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Bagi orang-orang yang mengharapkan karunia Allah, yang mengharapkan dekat dengan Allah dan hari akhir, mereka itu pasti menemukan di dalam diri Nabi Muhammad itu ada teladan yang baik, ada contoh teladan yang luar biasa. Dan kita jadi umat Nabi Muhammad ini tugas mau umpati. Nah cuma nang diumpati itu yang basyariahnya, nang manusiawinya sidin aja. Lain khususiyahnya nang diumpati itu lain. Kita kada awak mau umpati khususiyat Nabi, kada awan enta. Kita ini tugas mau umpati basyariah. Nabi sembahyang, kita umpat sembahyang. Nabi membaca amalan apa, kita umpati membaca amalan apa. Kayak itu bang. Nabi mengamalkan ini, kita umpat. Nabi menyuruh nang ini, kita turuti. Tapi khususiat untuk Nabi itu kada boleh kita umpati. Bermaaf, nang kaya bini Nabi lebih pada 4, itu kada boleh diumpati. Karena itu hanya untuk Nabi kita. Dan itu spesial, perintahnya untuk Nabi kita, bukan untuk kita. Ada kita kan dibatasi, batasnya sampai 4 haja. Sampai 4 haja. Itu pun kada berataan orang nang disuruh bersyarat. Syaratnya bila adil silahkan, bila kada kawadil no, jangan, udah boleh. Karena bisa jadi gara-gara itu kita berdosa, bisa jadi. Mendidik seikong aja kada becus, apalagi hendak banyak makinnya bebatas kayak itu. Nah, makanya jatahnya kita sampai 4 haja. Nah makanya julun rajin ada loko lalaki baidah. Padahal dalam hukum fikih ada lalaki baidah, tapi ada sambatannya lalaki baidah. Inya kada boleh langsung kawin mun kada menghabiskan iddah bininya. Apabila itu kejadiannya, bila si lalaki ini sudah bisi bini 4. Lalaki ini bisi bini 4 ini aktif, dasar 4 kumpulannya nih. Siapa yang ngarannya? Hah? Siapa ngarannya? Aduh sakit. A B C D. Nah itu aja ngarannya A B C D. Pokoknya 4 ini aktif berataan. Tapi si lalaki ini hendak kawin pulang. Bini ini sudah 4, tapi lalaki ini hendak kawin pulang. Nah di mapan ini kawin lah pulang inya, maka bini 4 dah, kada boleh kawin lagi. Wani kawin berarti bezina seikong pak, karena kada sah. Jadi mun inya hendak jua mengawini seikong pulang, harus dicerai dari nang ba 4 nih seikong, dicerai. Amun inya mencerai dengan talak 1, berarti inya kada boleh kawin dulu.
hari ini nya manalak bininya, ikam ku talak jarnya. Mana bininya neh, barangnya nomor berapa kah ditalaknya misalnya si C misalnya karena talaknya. Berarti tak tinggal ABD. C ditalak. Kada boleh si lalaki ini langsung kawin lawan si F. Dah boleh. Hari ini menalak, hari ini kawin lawan si F, dah boleh. Kenapa kada boleh? Karena lawan si C hanya talak satu. Talak satu tuh masih kawa bebulikan. Selama iddahnya si C belum habis, inya belum boleh kawin. Kecuali iddah si C habis dah 3 kali suci, 3 kali haid, 3 kali suci, maka hanya si lalaki tadi boleh mengawini si F. Makanya beiddah juga sambatannya. Nah, makanya beiddah juga. Padahal jaka bininya tuh hanyar 3 leh. Hanyar 3. Imbah itu lalu inya nih mencerai bininya seikong. Hari ininya mencerai, hari ini juga nya kawin boleh. Karena stoknya ampuninya masih ada jatahnya. Paham lah biar? Nah, itu. Nah, kecuali nang lalakian sudah bisi bini 4 ini, kawa kawin itu dengan secepatnya bila inya manalak bininya talak 3. Talak 3. Misalnya nih, nya bebini 4, lalu kehendakan kawin nih lawan si F tadi. Hari ini bininya si C tadi talaknya, C ikam ku talak 3. Langsung aja lagi mbah talak 3 deh. Karena talak 3 tuh kada kau lagi bebulikan. Jadi lakiannya kada perlu beiddah. Bahasanya tak kayak itulah. Paham kapian? Dosa gin paham. Ada penting juga leh. Ya, ala kulli hal itu bang hukum sudahlah. Masalah batu talakan nih hati-hati bener pian. Bibinian tuh imbah ditalak lakinya dipasti akan bujur. Talak berapa tuh pasti akan, masa iddah berapa pasti akan. Adalah lakian main-main lawan bini, manalak bini 2,5. Dikiranya nih kada apa-apa nalak 2,5. Karena kada ada bacaannya dalam talak tuh 2,5. Talak 1, talak 2, talak 3. Inya hendak belalakon. Ikam umanya aja ku talak 2,5. Bingung hukumnya nih apa? Apa ini hukum talak 2 apa hukum talak 3? Nah, ternyata dijawab oleh ulama fikih, orang yang menyambat angka lalu ada kelebihan angka berikutnya, maka jatuhnya ke angka setelahnya. Jadi bila tasambat 2,5 berarti jatuhnya talak 3. Sudah talak 3 tuh bahan tuh kada kawal lagi bebulikan lawan bini na ada, kecuali bini nang ada habis masa iddah kawin lawan orang. Mbah kawin lawan orang dijima pulang oleh orang, wajib tuh dijima. Bila kada dijima kada sah. Dijima dulu barang saculupan 2 culupan. Nah, imbah nang saculup 2 culup ditalak orang pulang. Habis masa iddah imbah ditalak orang, mon hendak bebulikan nikah bahasa uyuhnya talak 3 tak. Makanya jangan hendak nang menggawi talak 3 lapah. Allah, 2,5 aja masuk talak 3 lah, apalagi nyambat 100. Talak 100 semuanya aja mak aja bini saking sareknya nih lon bini. Hati-hati bener nih. Nah, jadi nang kita turuti itu nang basyariyahnya, bukan khususiyah. Khususiyah itu ada boleh nuruti. Itu Nabi Muhammad aja khusus, ampun sidin. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tuntutlah wasilah kepada Allah, dan mujahadahlah kamu di jalan Allah supaya kamu beruntung. Siapa wasilah kita? Wasilah kita kada lain kada bukan yakni Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu wasilah kita. Di antara hak-hak kepada Rasulullah, pertama, mencintai Rasulullah melebihi atas cinta segala makhluk. Bersabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tiada beriman sempurna kamu kecuali mencintaiku melebihi atas anaknya dan orang tuanya dan manusia segalanya. Wajib kita mencintai Nabi setinggi-tingginya cinta, melebihi cinta kita kepada kuitan, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada siapapun kita lebihkan. Amun dimuntong hiih pang kita nih, cintalah lawan Nabi Muhammad, cinta bener. Tapi pada prakteknya banyak orang membelakangi Nabi Muhammad. Buktinya Nabi menyuruh ke ini, inya kada mau pate. Nabi menyuruh, misalnya nikah itu nang disuruh oleh Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Beruntunglah apabila orang nang memilih bini, memilih pasangan nang karena agama. Tapi berapa banyak dalam prakteknya orang kada milih agama. Milih napanya? Milih ganal walohnya, memilih bungas muhanya, memilih kasugihannya, kada memikirkan agamanya. Nabi kan nyuruh milih karena agama. Karena dalam kasus-kasus yang terjadi, kenapa rumah tangga itu tidak bisa harmonis? Karena pada dasarnya pasangan itu tidak mengerti agama. Nya kada ngerti agama. Kalau inya mengerti agama, insya Allah bisa meredam sedikit demi sedikit. Ini memilih karena kebungasan, bang. Hilang bungasnya, hilang jo romantisnya tak. Milih kasugihan, habis sugihnya, habis juga cintanya. Ada kawan kayak itu harus milih karena agama. Bila milih karena agama, hidup susah tetap bahagia. Tetap bahagia, rupa sederhana tetap bahagia karena pilihannya karena agama. Kecuali dalam beberapa kasus ada orang-orang hebat, ayo inya memilih binian bukan karena agama, tapi karena inya hendak mainsafkan bibinian itu. Ada beberapa orang seperti itu. Karena memang lakiannya ini imannya kuat bener, orangnya soleh bener, bininya nang lain sudah, artinya ada nang solehahnya memilih nang ahli agama, maka dasar ada dalam prakteknya. Bahkan dalam prakteknya ada artinya seorang wali atau seorang kiai nang ambil bibinian nang kada wajar, bibinian nang kada wajar, tapi ujung-ujungnya bibinian nang kada wajar itu jadi solehah karena pengaruh si laki itu tadi. Bahkan ampun maaf, hanyar masuk Islam dikawini, yalah kada tahu di agama belum, hanyar imbah bersyahadat langsung dikawini. Banyak tuh wali-wali bahari nang kayak itu, anak kepala suku Islam makan siden supaya kepala suku ini sakaluargaan salamat napa, ambil sidin bini anaknya dikawini, anaknya dididik sampai menurunkan keturunan. Banyak nang kayak itu buan habaib bahari itu, banyak nang kayak itu anak kepala suku di pedalaman mana dikawini, anaknya tuh mualaf diislamakan dikawini sampai banak-banak. Itu bagi orang-orang tertentu. Mun nang kayak kita nih hendak memilih nang bubuhan nang sambialau, bubuhan nang apa, lo kopina saurang na inyok, mbah mangawinin itu seorang na inyok. Jadi pilihlah bubuhannya nang artinya nang agamanya tuh mengerti dintona. Belajarlah agama sekira-kira bila laki itu kena berucap assalamualaikum ya babar rahmah, jar laki misalnya nih malam pertama, sekira jangan menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam.
Laki itu bila berucap sudah assalamualaikum ya babar rahmah, itu berarti laki itu hendak itu. Timbul lakinya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, nyambini nganga kada mau nyambung. Karena nyambini kada mengerti, kada suah belajar. Namun ini yang belajarnya paham, jarnya laki asyhadu an la ilaha illallah, jar nyambini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu orang mengerti nang itu. Syahadatnya bepaget dua laki bini. Nah nang kakak itu tuh lapah tapisah, kada mau tapisahnya. Biasanya adalah nang kebanyakan prakteknya kada mau pang tapisah bila bersyahadat nang itu. Oleh karena racun sangga sako. Cuma kebanyakannya nang kakak itu tuh kuat kayak itu nah. Dah. Jadi kita wajib mencintai lawan Nabi Muhammad di atas cinta kita kepada siapapun daripada manusia. Kemudian yang kedua, mutaba'ah kepadanya pada zahir dan batinnya, pada af'al dan ahwalnya. Firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Katakan wahai asyraful khalqi, wahai Nabi Muhammad maksudnya, bila engkau benar-benar mencintai Allah maka ikuti aku, yakni cintai aku. Bila kamu mengikutiku maka Allah cinta kepadamu dan Allah mengampuni dosamu, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita disuruh mengumpati Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya bila mengumpati Nabi, kita pacang dicintai oleh Allah. Nah makanya jar orang ahli ma'rifat napa? Orang ahli ma'rifat tuh mau ucapi jalan hendak ma'rifat kepada Allah nang paling laju itu mengumpati Nabi Muhammad. Karena Nabi pernah bersabda, al-ilmu nurun yaqdhifuhullahu ala qalbi abdi man ahab. Ilmu bermakna ma'rifat. Ma'rifat itu adalah satu nur yang Allah tembakkan ke dalam hati seorang hamba nang sudah ia cintai. Orang itu mau ma'rifat, mau jadi wali bila sudah dicintai Allah. Bila orang itu kada dicintai Allah, kada mau ma'rifat. Orang yang mau ma'rifat itu sudah dicintai Allah. Nah, nang dicari ini, mun hendak ma'rifat syaratnya dicintai Allah. Berarti nang kita cari ini mana nih? Supaya dicintai Allah tuh kayak apa? Itu yang kita cari. Ternyata dijawab oleh Allah di Quran. Bila hendak dicintai oleh Allah, amalannya fattabi'uni. Mau umpati aku aja Nabi Muhammad. Bila sudah fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah mencintai lawan kalian. Karena berkat mau umpati akhirnya dicintai. Nah makanya bila hendak ma'rifat, kesimpulannya nih, bila hendak lakas ma'rifat, umpati Nabi Muhammad. Orang nang bejajak di jalan situ itu lakas sampai. Istilah Quran, wa'tul buyut min abwabiha. Masuk rumah itu melewati pintu, jalan lawang. Mun hendak menuju Allah, lawangnya ya Nabi Muhammad. Jangan naik langsung jalan lulungkang, itu ngarannya maling, karena kada beadab. Jangan melewati Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pun ada lawangnya. Jangan sampai kita kada melewati lawang itu. Kita mau umpati lawang Nabi Muhammad, bila sampai di lawang itu sampai ke Allah kena. Tapi Nabi Muhammad pun berisi lawang, ada lawangnya, ada pintunya. Nah makanya pintu Nabi Muhammad itu adalah guru nang ma'arahakan ke situ.
Lalu orang-orang yang sudah dapat syekh mursyid, syekh murabbi mereka itu diarahkan oleh guru-gurunya, sehingga bisa sampai kepada Nabi Muhammad. Mereka merasakan kelezatan dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka memandang kebahagiaan mereka itu hanya dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka setiap hari menangis kalau tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Itu orang-orang yang luar biasa pangkatnya di hadapan Allah. Bila sudah merasakan nikmat wan Nabi Muhammad, itu lawan Allah Ta'ala tuh kada ada dinding lagi. Ma'rifat bujur tuh. Pandirnya nyaman lah, amalannya ngalih amalannya ngalih benar. Mutaba'ah wan Nabi Muhammad ini ngalih benar kita nih. Kebanyakan kita kan menyalahi lawan Nabi Muhammad. Kebanyakan kita kan kada mau empati lawan Nabi Muhammad. Itu pangkakurangan kita sudah. Hanya sekedar kita nih tahu kayak apa Nabi Muhammad, tapi mau empatinya kada. Itu nah. Kita nih jarang hakun mau empati Nabi. Makanya kita nih seberapa banyaknya kita mengikut kepada Nabi Muhammad, sebanyak itu pula kesempatan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudahan kita kawa mau empati Nabi Muhammad zahir dan batin. Gan sini dulu nah. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Insyaallah majelis selanjutnya tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari insyaallah. Bulan Rajab sudah telah. Bulan Rajab. Ya, mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat afiat, qabul hajat, hidup berberkat, anak cucu salihin salihat. Mudah-mudahan kita bertahan dinyamanakan urusan rezeki, dimudahkan segala urusan kita, dilunaskan segala hutang-hutang, yang sakit disembuhkan oleh Allah, qabul segala hajat, beruntung selamat dunia sampai akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabiyil Fatihah.